سردیوں کے بن موسم کی برسات نے مناہل کو برکھلا کے رکھ دیا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کا آخری پیپر تھا اور بارش نے طوفانی روپ اختیار کر لیا تھا۔ جب وہ پیپر دے کر اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر آئی تب تک بارش بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے میں اپنے ڈاکومنٹس کی فائل چھپائی تھی۔ آج وہ بیگ لے کر نہیں آئی تھی کیونکہ اس کا ارادہ صرف پیپر دینا تھا، کیونکہ آخری پیپر تھا۔ اب پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں پیپر بھیگ نہ جائیں۔ تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہ یونیورسٹی کا دروازہ پار کر کے باہر پہنچ گئی تھی، لیکن بس اسٹاپ جاتے جاتے پوری کی پوری بھیگ چکی تھی۔ سڑکوں پر گاڑیوں کا رش معمول سے کچھ زیادہ ہی تھا اور سڑکوں پر پانی بھرنا بھی شروع ہو گیا تھا۔ پہلے ہی اس کی چپل آخری دموں پر تھی۔ دل ہی دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے۔ پانی اس کے پیروں کو مکمل طور پر ڈبو گیا تھا۔ پانی میں چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اوپر سے مناہل کو اپنے فائل میں موجود اپنے ڈاکومنٹس کی فکر تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ آج چادر لے کر بھی نہیں آئی تھی۔ اب باریک دوپٹے میں فائل کو چھپانا مشکل ہو رہا ہے۔ اوپر سے بارش ایسے تیز ہو رہی تھی کہ جیسے آج ہی اس نے برسنا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ بس اسٹاپ تک پہنچی تھی، لیکن وہاں کوئی اور مسافر نہیں کھڑا تھا اور بسوں کا بھی آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب ایک گاڑی تیز رفتاری میں اس کے قریب سے گزری اور کیچڑ اچھالتی ہوئی اس کے سارے کپڑوں کو کیچڑ سے بھر چکی تھی، یہاں تک کہ چیٹیں اس کے منہ تک آئی تھیں۔ وہ کہنے لگی، او یو بلڈی ایڈیٹ، اندھے ہو کے گاڑی چلا رہے ہو؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا گاڑی ایک دم بریک سے رکی تھی اور اسی رفتار سے پیچھے بھی آئی تھی۔ رہی صحیح کسر کیچڑ کے دوبارہ اچھلنے سے پوری ہو چکی تھی۔ مناہل بڑے غصے سے کھڑکی کے پاس آئی، تبھی کسی نے کھڑکی کا شیشہ کھولا تھا۔ اندر ایک نوجوان بلیک کلر کا شیشہ چشمہ پہنے مناہل کو دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا، آئی ایم سوری، میں ذرا جلدی میں تھا۔ مناہل کہنے لگا، جلدی میں تھے تو کیا اندھے ہو گئے تھے؟ یہ کیا حشر کیا ہے میرے کپڑوں کا؟ تو وہ کہنے لگا، ویسے بھی بارش ہو رہی ہے، آپ کے کپڑے بھی دھل جائیں گے۔ دیکھیں میں بہت جلدی میں ہوں۔ آئی ایم سوری۔ اس سے پہلے کہ ارتسام گاڑی کا شیشہ اوپر کرتا، مناہل نے غصے سے نیچے سے مٹی کا کیچڑ اٹھایا اور اس کے منہ پر پھینکا تھا، جس سے ارتسام کا چہرہ اور اس کی میٹنگ کی امپورٹنٹ فائل تک کیچڑ سے بھر گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی ایسی جہالت بھی کر سکتی ہے۔ مناہل منہ میں بڑبڑانے لگی کہ امیر زادوں کو بس یہی آتا ہے، ہم غریبوں پر کیچڑ اچھال کر اپنی گاڑی کا رعب جماتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ وہ نوجوان ایک گاڑی ایک سائڈ پہ کھڑی کر کے گاڑی سے اتر کے اس لڑکی کے پاس آیا جس نے اس کے شکل کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ کہنے لگا، ذرا بھی تمیز نہیں ہے؟ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اوپر سے میری میٹنگ کی امپورٹنٹ فائلز کا تم نے بیڑا غرق کر دیا۔ تمہیں اندازہ ہے میرا کتنا نقصان کیا تم نے؟ لاکھوں کا نقصان کر دیا۔ یہ ڈاکومنٹ سب تمہارا باپ بنائے گا؟ اس نے ہاتھ میں فائل پکڑ رکھی تھی جو کہ کیچڑ سے بہت بری طرح سے خراب ہو چکی تھی۔ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا پوائنٹس لکھے گئے تھے۔ مناہل نے انگلی اٹھا کر اس نوجوان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، میرے باپ کا نام مت لینا، میں یہی تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا تم نے میرے کپڑوں کا کیا حشر کیا ہے؟ ارتسام کہنے لگا، تم مڈل کلاس لڑکیوں کی پرسنالٹی ہوتی ہی اتنی ہے، چھوٹی ذہنیت کی مالک ہوتی ہو۔ اگر مجھے اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا تو میں گاڑی بیک کرتا ہی نہیں، تم سے معذرت بھی نہ کرتا، بلکہ اچھا کرتا کہ تمہارے منہ پر کیچڑ اچھالتا ہوا چلا جاتا۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے کہہ رہا تھا، بڑے غصے میں تھا۔ پچھلے ایک مہینے سے وہ اس میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا اور آج سے اسے اپنے کلائنٹس کو ہر صورت میں سیٹسفائی کرنا تھا اور کافی حد تک اسے امید تھی کہ اس بار آرڈر اسے ملے گا، لیکن اس مڈل کلاس لڑکی نے سارا کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں، مجھے ایک بار تم مل جاؤ، سارے حساب تم سے ہی چکتا کروں گا، لیکن ابھی مجھے جلدی ہے۔ یہ کہہ کر ارتسام واپس اپنی گاڑی کے پاس جا چکا تھا۔ مراحل جب تک گھر پہنچی اس کے ڈاکومنٹس کافی بھیگ چکے تھے۔ آتے اس نے فائل کے پیپرز پورے بیڈ پر بچھائے تاکہ اس کے پیپرز سوکھ جائیں اور ضائع نہ ہو سکے، لیکن کپڑوں کا ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے اس نے اپنے کپڑے پانی میں بھگو دیے۔ بس چند ہی تو جوڑے تھے اس کے پاس جو یونیورسٹی کے لیے اس نے خاص طور پر رکھے ہوئے تھے۔ آج آخری دن تھا اور آج کا دن اس نوجوان کی وجہ سے اس کا بہت خراب گزرا تھا۔ ایک بارش نے ادھم مچا رکھی تھی، اوپر سے اس نوجوان کی حرکت سے پتہ نہیں ہے امیر لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ کہیں مجھے دوبارہ مل جائے تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اپنے نئے جوڑے پر بارش کی کیچڑ کے نشان دیکھ کر مناہل کا دل ہی تو جل گیا تھا، لیکن اس وقت اس کے بابا گھر میں داخل ہوئے تھے۔ اپنے پھلوں کا ٹھیلا ایک طرف رکھا اور وہ بھی پانی سے بھیگے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، بیٹا میرے کپڑے نکال دو اور چائے بنا دو، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ایک تو سردیوں کی بارش بھی عوام پر ایک نیا عذاب بن کر ٹوٹتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور مناہل بھی کچن میں جا کر چائے بنانے لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ چند روز بعد اس کے ساتھ ایسا واقعہ بھی ہو سکتا ہے جو اس پر قیامت بن کر ٹوٹ سکتا ہے۔ مناہل بالکل بت کی طرح بیٹھی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پتھر کا مجسمہ ہو۔ اس کے محلے کی خواتین اکٹھی تھیں،
सामने मैयत पड़ी हुई थी। उसे कह रही थी, मनाहिल अपने बाप की आखिरी बार शक्ल देख लो। लेकिन लगता था कि जैसे वो भी बेजान वजूद हो चुकी हो। कुछ नहीं कह रही थी, न कुछ खा रही थी, न पी रही थी, न ही रो रही थी। लगता था कि आंखें पत्थर की हो चुकी हैं। इसका पूरा वजूद बेजान हो चुका है। अपने अंदर इसकी एक ही जंग जारी थी कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाबा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो बिल्कुल ठीक ठाक घर से निकले थे। रात को इनको देर हो गई थी। बार बार मनाहिल उन्हें फ़ोन कर कर कह रही थी, बाबा आप जल्दी आ जाएं, कितनी देर लगाएंगे। वो कहने लगी, बेटा बस आज जुमा बाजार में ज़्यादा देर हो गई। तुम्हें तो पता है फल फरोश हूँ, और आज तो तुम्हारे बाबा के काफ़ी सारे फल बिक चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत अच्छी बिक्री हुई है। मनाहिल कहने लगी, बाबा रात के 12 बज रहे हैं, आपको पता है ना, मुझे अकेले में डर लगता है, और बारिश भी शुरू हो गई है। आप भीग जाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो कहने लगी, बस कुछ देर तो लगेगी। अभी इम्तियाज़ बाबा अपनी बेटी मनाहिल से बात ही कर रहे थे जब गाड़ी के टायरों के चरचराने की आवाज़ बड़ी ज़ोर से आई। ऐसा लगा जैसे सड़क पर गाड़ी ने अचानक से ब्रेक लगाई है, और बड़ी ज़ोर की लगाई है। लेकिन इसके बाद उसे अपने बाबा की चीखने की आवाज़ें आई थी। मनाहिल की तो गोया जान निकली थी। बाबा बाबा, बात क्यों नहीं कर रहे? क्या हुआ है बाबा? प्लीज़ मुझे बताएं, आपको क्या हुआ है? आपको बताएं ना बाबा। मनाहिल चीखे जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी, लेकिन इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, कोई जवाब देने वाला नहीं था। कुछ देर बाद चंद मर्दों के चलने की और कदमों की आवाज़ आई, और फिर नौजवान आपस में बातें करने लगे। ये अमीरजादे होते ही ऐसे हैं, गरीबों को सड़क का पत्थर समझकर ठोकर मारकर चले जाते हैं। बेचारा बहुत जख्मी है, बहुत खून बह रहा है। अरे कोई उसे हॉस्पिटल ले जाओ। ये सुनकर मनाहिल की जान निकली थी। वो फ़ोन में चिल्ला रही थी, लेकिन फ़ोन शायद कहीं गिर गया था, सबकी नज़रों से ओझल हो गया था, लेकिन वो सबकी आवाज़ें सुन रही थी। फिर एक नौजवान ने कहा, अरे ये बुजुर्ग तो मर चुके हैं, इनकी नब्ज़ नहीं चल रही। ये सुनकर मनाहिल के हाथ से फ़ोन गिरा था, और उसे लगा कि बस कोई क़यामत है जो उस पर टूट पड़ी। एक डेढ़ घंटे बाद कुछ नौजवान एम्बुलेंस में आए थे। एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर कई घर के दरवाजे खुले थे, क्योंकि इम्तियाज़ फल फरोश के आला अखलाक से हर किसी के दिल में इम्तियाज़ का एक अलग ही मकाम था। पर सब जानते थे कि इम्तियाज़ की एक ही इकलौती बेटी है, और घर में कोई नहीं है। मनाहिल की वालदा की वफ़ात को 3 साल पहले गुजर गए थे। मनाहिल के लिए इसके सब कुछ इसके बाबा थे। वो तो किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह घर के अंदर वैसी की वैसी खड़ी रही। दिमाग लगता था कि सोचने से कासिर हो चुका। वो साकित सी होकर रह गई थी जब मोहल्ले वालों ने इसका दरवाज़ा धड़धड़ाया था, लेकिन वो पत्थर की तरह खड़ी रही। बहुत से नौजवानों ने धक्के से दरवाज़ा खोला। ख़वातीन घर के अंदर दाखिल हुई। मनाहिल को यूं खड़ा देखा तो कहने लगी, तुम्हारे बाबा का एक्सीडेंट हो गया है, और वो मौके पर ही जहाँ बाग हो गए हैं। एम्बुलेंस में चंद नौजवान उन्हें लेकर आए हैं। लेकिन मनाहिल के ज़बान पर तो जैसे चुप सी लग गई थी। अभी भी ख़वातीन उसे बार बार कह रही थी कि रो लो, अपने बाप की आखिरी बार शक्ल देख लो। लेकिन वो यूं थी कि जैसे बेजान मुजस्मा हो। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग अपने घरों को जा चुके थे। इम्तियाज़ की तदफीन हो चुकी थी, लेकिन मनाहिर की कंडीशन वैसी की वैसी थी। कोई भी तो नहीं था इसका अपना, सवाए इसके बाप के, और वो भी मनो मिट्टी नीचे जहाँ सोया था। सबके जाने के बाद रात के 12 बजे इसका जब टूटा था। सदमा इतना बड़ा था कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस पर तो अचानक से इतनी बड़ी क़यामत आकर गुजर गई। बहरहाल उसे लगा कि इसके बाप का फ़ोन आ रहा है। वो बुरी तरह चौंकी और फिर अपना मोबाइल ढूंढने लगी। अपने कमरे में भाग कर गई, मोबाइल पकड़ा, कान को लगाया, लेकिन दीवानों की तरह अपने बाबा को पुकार रही थी। लग रहा था कि कल वाला हादसा आज फिर हुआ है। नौजवानों की वही आवाज़ें उसे आज फिर से सुनाई दे रही थी। वो रोने लगी, अपने बाबा को पुकार के रो रही थी। जब महल्ले की चंद खवातीन इसके घर में दाखिल हुई, फिर उसे चुप करवाने लगी। एक हफ्ता इसके महल्लेदारों ने ही इसकी दिलजोई करने की कोशिश की थी। वो तो खाना पीना तक छोड़ चुकी थी। कहती थी कि मुझे भी अपने बाबा के पास जाना है। मैं अकेली ज़िंदगी नहीं जी सकती, लेकिन यहाँ कौन अपनी मर्ज़ी से अपनी सांसें छीन सकता है? कोई भी तो नहीं। जिसकी जितनी ज़िंदगी है उसे उतनी ही गुजारनी पड़ती है। वो रोते हुए आसमान की तरफ देखकर कह रही थी, ए खुदा, जिसने मेरे बाप को इस बेदर्दी से मार डाला, खुदा करे इसका सुख चैन छीन जाए, उसे एक पल भी चैन न आए। इसने रोते हुए आसमान पर हाथ फैलाए और बद्दुआएं दे रही थी, जब अचानक से एहतसाम हुसैन बुरी तरह से चौंक कर उठा था। आज चौथ थी, 5वीं रात थी। रोज़ रात के वक्त इस वक्त वो चौंक कर उठ बैठता था। इसके कानों में इस फल फरोश की चीखों की आवाज़ें गूंजने लगती थी, जिसे वो नशे की हालत में अपनी गाड़ी से कुचल चुका था। हालांकि ये एक इत्तेफाकिया हादसा था। गाड़ी की ब्रेक फेल हो चुकी थी और गाड़ी कंट्रोल करता रहा। दूर से ही इसने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया था। खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर कह भी रहा था कि मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है, प्लीज़ पीछे हट जाए। लेकिन वो उम्र रसीदा शख्स किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। शायद इसका ध्यान गाड़ी की तरफ था ही नहीं, और जब इस शख्स ने गाड़ी की तरफ देखा तब बहुत देर हो चुकी थी। इसके फलों के ठेले के साथ साथ वो भी इत्तेसाम की गाड़ी के नीचे आ चुका था, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
वो शख्स दर्द से चिल्ला रहा था। इब्तिसाम गाड़ी रोकना चाहता था लेकिन रुक ही नहीं रही थी। लेकिन इस हादसे के बाद न जाने वो किन किन गलियों में गाड़ी दौड़ाता रहा। मेन रोड की बजाय इसने गलियों का इंतखाब किया ताकि किसी और की जान ना जा सके। सामने दीवार देखकर इसने गाड़ी दीवार पर दे मारी थी। गाड़ी का काफ़ी नुकसान हो गया था लेकिन इब्तिसाम की जान बच गई। लेकिन जब यह हादसा हुआ था वो ज़हनी तौर पर बड़ी उलझन का शिकार था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ऐसा हादसा पेश आए। लेकिन जब वापस इस जगह पहुंचा तो सड़क खाली थी, बस फल बिखरे पड़े हुए थे। नौजवानों से पता चला कि किसी अमीरजादे ने जानबूझकर इस गरीब की जान ले ली। वो बूढ़ा शख्स मर चुका था क्योंकि इसके सर पे बहुत गहरी चोट आई थी। ये सुनकर इत्तेसाम के अंदर शर्मिंदगी और परेशानी सी आ चुकी थी। इस वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वो घर वापस आ गया लेकिन फिर इसने इसकी ज़मीन ने उसे झंझोड़ना शुरू किया कि उसे देखना चाहिए कि इसने किसके घर का जलता हुआ चिराग बुझाया। वो शख्स इस उम्र में अगर फल बेच रहा था तो यकीन अपने घर वालों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बेच रहा था। पता नहीं उसके घर वालों पर क्या बीती होगी। इब्तिसाम को बहुत अफसोस था लेकिन वो अभी तक इस फल फरोश के घर का पता नहीं लगवा पा रहा था। और फिर इनकी मदद करता तो किस तरह से करता, क्या कहता। अगर सच बताता तो यकीनन इसके घर वाले उसे ही कसूरवार ठहराते क्योंकि ये तो बस वही जानता था कि इसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। और दूसरी जानिब 8 से 10 दिन तो मनाहिल के सदमे में ही गुजरे थे। वो बेहद परेशान थी, रोती रहती थी। लेकिन फिर इसने उस समय में इरादा कर लिया था कि जिस शख्स ने उसे इसके वालिद को अपनी गाड़ी से बेदर्दी से टक्कर मारकर मार डाला वो उसे छोड़ेगी नहीं, उसे कैफरे किरदार तक पहुंचा के रही। दूसरी तरफ इत्तेसाम ने जब अपने दोस्त को ये सारा वाक्य सुनाया तो वो कहने लगा कि चुप रहो, किसी से कुछ मत कहो, बल्कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल थे और तुम इस शख्स को आवाज़ें भी दे रहे थे और हॉर्न भी बजा रहे थे। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम कसूरवार हो। खुद को इल्ज़ाम देना छोड़ दो। बाकी रह गया इस शख्स के घर वालों का किस्सा, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जैसे ही इसके घर वालों को पता चलेगा हम इनकी माली मदद करेंगे, बल्कि माहाना बांध देंगे ताकि इस बुजुर्ग के घर वालों को कोई भी मुश्किल ना पेश आए। बहरहाल एक तरफ इत्तेसाम इम्तियाज़ के घर वालों की तलाश में सरगर्दा था लेकिन कोई भी सिरा हाथ नहीं आ रहा था। दूसरी जानिब मनाहिल जिसे हादसा तक पहुंच चुके थे, इत्तेफाक था कि वहीं पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। इसने पुलिस से जाकर बात की और कहने लगी कि जिसने भी इसके बाप के ठेले को हिट किया जिसकी वजह से इसके वालिद मौत के घाट उतरे, वो इस शख्स को देखना चाहती है, उसे सज़ा दिलवाना चाहती है, इसलिए इसकी मदद की जाए। और इस सड़क पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिनकी मदद से वो मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। पुलिस ने हामी भरी क्योंकि मनाहिल कई बार पुलिस स्टेशन जाकर कह चुकी थी कि उसे इंसाफ चाहिए। पुलिस ने जब सीसीटीवी से देखा तो गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था, लेकिन जब इस गाड़ी के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो गाड़ी इत्तेसाम की है, जो कि शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। पुलिस इंस्पेक्टर इत्तेसाम का दोस्त था, इसलिए इसने इत्तेसाम के खिलाफ FIR नहीं काटी, बल्कि मनाहिल को ये कह दिया कि वो भी इस मामले से दूर रहे। दूसरी जानिब इस पुलिस इंस्पेक्टर ने इत्तेसाम को भी खबरदार कर दिया कि जिस गाड़ी से इस शख्स का एक्सीडेंट हुआ इस गाड़ी को यूज़ ना करें। इत्तेसाम इन दिनों एक बहुत बड़ी मीटिंग की वजह से मसरूफ़ था, लेकिन वो सोच चुका था कि जैसे ही वो इस मीटिंग से फारिग होगा तो इंस्पेक्टर से तफसीली बात ज़रूर करेगा। आखिर वो उसे क्यों इस गाड़ी को यूज़ करने से मना कर रहा है। फ़िलहाल वो गाड़ी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैकेनिक के पास थे। इत्तेफाक था कि मैकेनिक इम्तियाज़ का दोस्त था। इन दिनों मनाहिल बहुत परेशान थी। एक तो घर की कफालत की जिम्मेदारी इस पर आ गई थी और दूसरा उसे अपने बाप के कातिल का भी पता लगाना था। और ये तो वो जान चुकी थी कि वो जो कोई भी है शहर का जाना माना बिजनेसमैन है, लेकिन कौन है ये नहीं जानती थी। एक बार मनाहिल से अफसोस करने के लिए वही मैकेनिक और इसकी बीवी आई थी जिसके शोरूम में वो गाड़ी थी। बातों बातों में जब मनाहिल ने गाड़ी का नंबर बताया तो मैकेनिक कुछ सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा वो गाड़ी तो इत्तेसाम साहब की है। मनाहिल कहने लगी कौन इत्तेसाम। वो कहने लगा कि वो शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ये सुनकर मनाहिल ने कहा कि अंकल आप मुझे वो गाड़ी ज़रूर दिखाएं। अगले ही रोज़ वो इसी मैकेनिक के पास पहुंच गई थी। गाड़ी का नंबर देखकर और रंग से इसने इस गाड़ी को पहचान लिया। फिर इसने इस शख्स का पता पूछने लगी। इस मैकेनिक ने इत्तेसाम के ऑफिस का पता दिया था क्योंकि इसके पास ऑफिस का ही कार्ड था। वो कार्ड लेकर अगले ही रोज़ मनाहिल इत्तेसाम के ऑफिस पहुंची थी, लेकिन इस वक्त वो मीटिंग में मसरूफ़ था। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने कहा कि मिस मनाहिल वेट करें, सर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में मसरूफ़ है, अभी किसी से मिल नहीं सकते। वो कहने लगी लेकिन वो जिस तरह इससे अभी मिलना है। इस वक्त इत्तेसाम के वालिद भी इसी मीटिंग में शामिल थे क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर उन्हें मिल जाता तो उन्हें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का फ़ायदा होना था और पिछले कई महीनों से इत्तेसाम इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। मनाहिल ने
پہ کافی بحث کی کہ اسے ابھی کے ابھی ابتسام سے ملنا ہے، لیکن وہ لڑکی منع کی جا رہی تھی۔ سامنے ہی میٹنگ روم تھا اور باہر لکھا بھی ہوا تھا۔ مناہل نے سارے لحاظ طاق کر کے سیدھا میٹنگ روم کا رخ کیا تھا۔ وہ لڑکی اسے روکتی رہ گئی، لیکن وہ میٹنگ روم کے اندر جا چکی تھی۔ وہاں پر ابتسام ہی سامنے کھڑا اپنے کلائنٹ سے ڈسکس کر رہا تھا جب بنا دستک ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہی تھی جو کہ بارش میں اس پر کیچڑ اچھال چکی تھی۔ یہ دیکھ کر ابتسام کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اور ایسی ہی کچھ حالت مناہل کی بھی تھی۔ سامنے اسی نوجوان کو کھڑا دیکھ کر اس کے تو تنوں پر لگی اور سر پر جا کر بجھی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم ہو ابتسام حسین؟ وہ کہنے لگا، جی ہاں میں ہی ہوں، لیکن آپ پلیز باہر جا کر بیٹھیں، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ ابتسام کوئی بھی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ اول تو اسے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی کرنے کیا آئی ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے گھٹیا انسان نکلو گے۔ اپنا بدلہ لینے کے لیے تم نے میرے باپ کو مروا دیا۔ یہ سن کر ابتسام کا تو رنگ اڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ کیا بول رہی ہیں؟ آپ کا دماغ تو درست ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں میرا دماغ درست ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو پولیس والوں کو پیسے دے کر خرید لو گے تو میں یہ کیس بند ہونے دوں گی؟ یاد رکھنا مسٹر ابتسام، میں تمہیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ تمہیں سلاخوں کے پیچھے کھڑا کر کے چھوڑوں گی۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں غریب باپ کی بیٹی ہوں؟ میرا باپ پھل فروش تھا تو تم نے اسے اپنی دولت کے نشے میں گاڑی سے ٹکر مار ڈالا، تو تم پر 7 خون بھی معاف ہے۔ یہ سن کر ابتسام کے ہوش اڑے تھے۔ اسے تو پتہ تک نہیں تھا کہ اس پھل فروش کی بیٹی مناہل بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا، گارڈز اس لڑکی کو باہر نکالو۔ فی الحال وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا پروجیکٹ خراب ہو۔ اس کے والد نے یہ سب باتیں سن کر حیران تھے۔ وہاں پر فوراً سیکارڈ آیا اور مناہل کو پکڑنے لگا۔ وہ کہنے لگی، خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا۔ میں صرف اس شخص سے یہ کہنے آئی ہوں کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی جب تک میں تمہیں سلاخوں کے پیچھے کھڑا نہ کر دوں۔ میرا نام بھی مناہل نہیں۔ یہ کہہ کر وہ میٹنگ روم سے باہر جا چکی تھی، لیکن وہاں بیٹھے کلائنٹس ابتسام کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے اس کے والد نے میٹنگ کینسل کر دی۔ پھر ابتسام سے پوچھنے لگے کہ یہ لڑکی کون تھی اور تمہاری گاڑی سے کس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ وہ تو اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ برسوں کی محنت پر وہ لڑکی پانی پھینک کے جا چکی تھی، کیونکہ میٹنگ کینسل ہو گئی تھی اور وہ پروجیکٹ بھی ڈوب چکا تھا جس کی خاطر وہ پچھلے کئی مہینوں سے محنت کر رہا تھا۔ ابتسام تو خود اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا، پھل فروش کے گھر والوں کو تلاش کر رہا تھا تاکہ ان کی مالی مدد کر سکے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس لڑکی پر یہ سرفی لڑکی بھی ہو سکتی ہے جو جب اس کی زندگی میں آئی تھی اسے نقصان ہی پہنچا کر گئی تھی۔ بہرحال ابتسام نے اپنے والد کو ساری بات بتا دی۔ اس کے والد کہنے لگے، یہ تم نے کیا کیا؟ تم کیا ہوش میں نہیں ہوتے؟ وہ کہنے لگا، ڈیڈ میں اس شخص کو بار بار کہہ رہا تھا کہ میری گاڑی کو بریک فیل ہو گئے ہیں، لیکن وہ شخص فون پر مصروف تھا۔ جو کچھ بھی ہوا اچانک ہوا، یقین جانے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ابتسام حسین کے والد حسین افندی کہنے لگے، یہ تو تم جانتے ہو یا میں جانتا ہوں، لیکن جو کچھ لڑکی کے والد کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط ہوا۔ اس لڑکی کے پاس جانا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے۔ وہ کہنے لگا، میں خود اس پھل فروش کے گھر والوں کو ذاتی طور پر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنے دوست سے بھی کہہ رکھا تھا میں اس کی مالی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے والد کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ مناہل کا تو خون کھول رہا تھا، رہ رہ کے اسے ابتسام حسین کی شکل یاد آ رہی تھی۔ یہ چاہ رہا تھا کہ بس ابھی وہ اس کے سامنے ہو اور وہ اس کو نوچ ڈالے، اپنے اندر اپنے تمام تر جذبات دبائے۔ آخر وہ اس حد تک پہنچی کہ اپنے باپ کی تصویر کو دیکھنے لگی جو دیوار پر لٹکی ہوئی تھی۔ یہ ان کی عین جوانی کی تصویر تھی جب مناہل کے باپ نے اس کی ماں سے شادی کی تھی۔ دونوں اس وقت اس تصویر میں مسکرا رہے تھے، کتنے پیارے لگ رہے تھے، جیسے ہی دنیا میں کوئی دکھ موجود ہی نہ ہو، کوئی کام نہ ہو، بس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ مگر آج مناہل دونوں کو خود سے دور محسوس کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ ساری رات اس کی روتے ہوئے گزری تھی، رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ ابتسام، تم نے مجھ سے میرا باپ چھینا ہے، میں ہر حال میں تم سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ یہ کہتے کہتے وہ کب فرش پر ہی اپنا سر رکھ کر سو گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی، سامنے گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اتنا نہیں سوئی تھی۔ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا، بال بکھرے، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، رو رو کر آنسو چہرے پر سوکھ چکے تھے۔ جلدی سے اپنے دوپٹے کا کونا چہرے پر مار کر اپنے بالوں کو سمیٹتی ہوئی باہر آئی تھی اور دروازہ ہلکا سا کھولا تو سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ ابتسام اور افندی صاحب دونوں اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ اس کے آس پاس کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر باہر دیکھ رہے تھے۔ سامنے ہی نکڑ پر ایک پرچون کی دکان تھی۔ جب انہوں نے مناہل کے گھر کے باہر تو امیر کبیر شخصیات کو کھڑا دیکھا تو وہ بھی اپنی دکان کا شٹر نیچے کر کے اس کی طرف چلے آئے۔ اپنے گھر کے باہر ان کو دیکھ کر مناہل ایک پل کو گھبرا سی گئی۔ جیسے ہی افندی صاحب گھر میں داخل ہوئے تو اگر
अपने दोनों हाथ मनाहिल के सर पर रख दिए। आंखों में शर्मिंदगी आया थी। कहने लगे कि मनाहिल बेटा, हम शरीफ लोग हैं और तुम भी एक शरीफ बाप की बेटी थी। मैं जानता हूँ कि शरीफ लोग शरीफों की इज्जत किया करते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हारे बाप की वफात पर ताज़ियत करने आया हूँ और जो गलती मेरे बेटे से हो चुकी है, मैं इस पर शदीद शर्मिंदा हूँ। इनकी इतनी शफकत देखकर, इतनी अपनाई देखकर मनाहिल की आंखों से आंसू बहने लगे थे। इर्तिसाम को तो वो गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी, मगर इसकी बाप की शफकत देखकर एक पल को उसे अपना बाप याद आने लगा। वो उन्हें अपने घर में ले आई। कहाँ वो इतने अमीर कबीर बिजनेसमैन और कहाँ इसका छोटा बुसीदा सा घर। जैसे ही अफंदी साहब कमरे में दाखिल हुए तो सामने दीवार पर लगी तस्वीर को देखकर इस तस्वीर के पास चले गए। कहने लगे, ये बहुत ही आला शख्सियत के मालिक है। तुम्हारे बाप तस्वीर में ही देखकर लग रहा है कि वो बेहद शरीफ और अच्छे अखलाक वाले थे। मुझे अफसोस है कि इनके साथ ये हादसा हो गया। मगर वो रोते हुए कहने लगी कि यह हादसा नहीं था, बल्कि रची रचाई साजिश थी। मैंने अपनी बेइज्जती का बदला आपके बेटे से लिया था। आपके बेटे को ये रास ना आया और इसने मेरे बाप को मारकर अपने दिल की भड़ास निकाली। मैं इस शख्स को माफ़ नहीं करने वाली। इर्तिसाम खामोश खड़ा था। कहने लगा कि देखो, तुम्हारे मरहूम वालिद साहब ने अपने हाथ में कोई सख्ती नहीं पकड़ रखी थी तख्ती नहीं पकड़ रखी थी जिस पर लिखा था कि वो तुम्हारे बाप है। इस लड़की की बाप जिसने मेरी गाड़ी पर कीचड़ उछाला था जब मेरी गाड़ी ने इसके कपड़े ख़राब किए थे, सब इत्तफाकन था। इर्तिसाम को बोलता देखकर अफंदी साहब ने इसकी जानिब अपना थप्पड़ मारने के लिए अंदाज में हाथ आगे किया। कहने लगे, शट अप, तुम गलत हो। मैं जानता हूँ तुमने गलती की है, चाहे जैसे भी की, मगर तुम इस वक्त इस बच्ची को कुछ नहीं कहोगे। ये बच्ची बहुत मासूम है, इसने अपने बाप को खोया है। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप को यूँ टक्कर मार जाता तो अपने बाप के मुंह से ये सुनकर इर्तिसाम को लगा जैसे आसमान इसके सर पर फट चुका है। उसे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि इसका बाप एकदम से इस कदर इसके खिलाफ कैसे हो सकता है। अफंदी हुसैन ने मनाहिल को अपने पास बिठाया और पास बिठाकर कहने लगे कि बेटा, हम शर्मिंदा हैं, हमने बहुत बड़ी गलती की है। अपने बेटे की तरफ से मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। इस शख्स की इतनी नेकी देखकर मनाहिल हाथ पकड़ने लगी। कहने लगी, नहीं नहीं अंकल, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? आप तो बिल्कुल मेरे बाप जैसे हैं। कभी भी मैं आपको इस हालत में नहीं देखना चाहूँगी। गलती आपके बेटे ने की है, सज़ा ही उसे मिलेगी। मैं उसे अदालत तक लेकर जाऊँगी। मनाहिल ने अदालत में केस भी चलवा दिया था। भले ही इसका सब कुछ बेचकर भी वकील की फीस भरना पड़ती, वो भरने को तैयार थी, मगर वह हर हाल में इस शख्स को सज़ा दिलवाना चाहती थी। अफंदी साहब की इतनी नेकी देखकर बार बार मनाहिल की आंखों में आंसू आ रहे थे। जब वो कहने लगे कि बेटा, मैं तभी समझूंगा कि तुमने मुझे अपना बाप जैसा मान लिया अगर तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा कोई लाइफस्टाइल नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। मैं एक बाप बनकर तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारे कदमों पर खड़ा करना चाहता हूँ, बिल्कुल एक बाप की तरह। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह की परेशानी का सामना करो। मैं आज तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा। तुम्हारी शादी अपने बेटे इर्तिसाम हुसैन से करवाऊंगा। जितने आराम से अफंदी हुसैन ये अल्फाज बोल चुके थे, असल धमाका तो इर्तिसाम और मनाहिल के सर पर फूटा था, जो हैरत से अपने सामने खड़े अफंदी हुसैन को देख रहे थे। मनाहिल को तो कुछ समझ ना आया। इर्तिसाम भी उखलाया हुआ था। डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पर सिर्फ इस लड़की की मदद करने के लिए आए थे, उसे महाना राशन कुछ पैसे देने आए थे। आप उसे इस घर में कैसे लेकर जा सकते हैं? मेरे साथ निकाह? डैड, आप मेरे ही बाप हैं ना? इत्तेसाम को यकीन नहीं आ रहा था जब गुस्से से अफंदी हुसैन ने उसे देखा। एक लम्हे के हज़ारवें हिस्से में मनाहिल के दिमाग में एकदम से एक अक्सा लहराया था। इसका तो जी चाह रहा था कि सारे लिहाज भुलाकर अफंदी साहब के साथ बदतमीजी ही कर डाले, मगर वो बदला लेना चाहती थी। अगर वो इस घर में रहकर इस शख्स को मजा चखाती तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता था। न चाहते हुए मनाहिल अफंदी हुसैन की बात मानकर अपना सामान पैक करने लगी। गाड़ी में इत्तेसाम गुस्से से बैठा हुआ था। इस लड़की की ज़रूरियात पूरी करने तक तो ठीक था, मगर अपनी कमरे में अपनी बीवी के रूप में देखना इत्तेसाम हुसैन कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद वो घर पहुंच चुके थे। इतना बड़ा घर जब मनाहिल ने देखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह चुकी थी, पर इसके बावजूद यहाँ जहाँ आंखों में आंसू थे वहीं दिल में बदले की आग भड़क रही थी। वो सोच चुकी थी कि इस घर में रहने के बाद वो जो हशर इत्तेसाम का करेगी, इत्तेसाम कभी ख्वाब में भी सोच नहीं पाएगा। घर में दाखिल होने के बाद इसने एक नज़र अफंदी हुसैन को देखा, फिर कहने लगी कि अंकल, आप ये मत समझिएगा कि मैं आपकी ज़िंदगी के बदले में आपके बेटे को ऐसे ही छोड़ दूंगी। आप जितने अच्छे हैं वो इतना ही बुरा है। मुझे इंसाफ चाहिए, और अगर सच में मुझे आप अपनी बेटी मान चुके हैं तो इंसाफ दिलवाने में मेरी मदद करेंगे। ये सुनकर अफंदी हुसैन चलते हुए इसके करीब आए और अपना दस्ते शफ़क़त इसके सर पर रखते हुए कहने लगे कि फ़िक्र मत करो बेटी, मैं तुम्हें सच सच में अपनी बेटी मानता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जितना भी बड़ा वकील चाहिए
मैं तुम्हें हायर करके दूंगा। मनाहिल अंदर ही अंदर खुश हो चुकी थी। बेबसी भरा इत्तेसाम का चेहरा देखकर इसके तन मन में एक सुकून सा उतर चुका था। वो सोच चुकी थी कि बहुत शातिर चाल चलेगी। अफंदी साहब को अपनी मुट्ठी में करेगी, उसे इत्तेसाम को नीचे दिखाना था। दोनों बाप बेटे में फूट डलवाकर उसे सजा दिलवाना चाहती थी। अफंदी साहब की बातों से तो पता तो चल चुका था कि वो भी अपने बेटे के करतूतों से बेतहाशा चिढ़े हुए हैं। अगले ही रोज निकाह रख दिया गया था। मनाइल ने पहले ही कह दिया था कि बिल्कुल सादगी से निकाह करेगी। घर में सिर्फ चंद नौकरों के अलावा कोई भी शादी में शामिल नहीं हुआ था। अफंदी हुसैन, इत्तेसाम और चंद गवाहान थे जो इस वक्त वहां पर मौजूद थे। बेबसी की मूरत बना इत्तेसाम गुस्से से अपने कमरे की हर एक चीज उलट पुलट कर चुका था। आंखों में गुस्सा इस कदर भरा हुआ था कि इसने आखिरी परफ्यूम की बोतल भी उठाकर आईने में दे मारी थी। आफंदी हुसैन कमरे में दाखिल हुए। अपने बाप को देखकर एक बार फिर कहने लगा कि आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। शहर की एक से एक बढ़कर अमीर लड़की मुझ पर मरती है और आपने मेरी शादी ऐसी लड़की से तय कर दी, एक मिडिल क्लास नीच सहनियत रखने वाली लड़की। जानते भी हैं इसकी आंखों में कैसा लालच उभरा हुआ है। अरे इसके बाप के मरे हुए एक महीना भी नहीं हुआ और देखें वो अपनी शादी रचा रही है। किस कदर लालची है और सिर्फ पैसे और दौलत के लिए हमारे साथ आई है। मगर अफंदी साहब माथे पर बल डालकर कहने लगे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमने जो गलती की है तुम्हें इसकी बराबर सज़ा मिलेगी। किसने कहा था कि नशे में गाड़ी चलाओ, वो भी वो गाड़ी जिसकी ब्रेक फेल हो चुकी है। तुम चुपचाप इस लड़की को अपनी निकाह में कबूल कर लो, इसके बाद देखा जाएगा। इत्तेसाम कहने लगा कि कौन सी तावीज़ खोल कर पिला दिया आपको इस लड़की ने। मुझे तो लगता है इसने आप पर कोई काला जादू करवा दिया। आप कहीं से भी मेरे बाप नहीं लग रहे। बेबसी से ये अल्फाज भी इत्तेसाम कह चुका था, मगर अफंदी साहब इस पर एक नज़र डालने के बाद बाहर चले गए। बड़े प्यार से उन्होंने मनाहिल को दुल्हन के रूप में लाकर सोफे पे बिठाया था, जहाँ पर खा जाने वाली नजरों से इत्तेसाम देख रहा था। निकाह नामे पर दस्तखत करवाए गए। एजाबो कबूल करवाया गया इस बदले के तहत कि वो अपने बाप के कातिल से बदला लेगी। ये सोचकर ही इसने निकाह नामे पर साइन कर दिए। उसे इत्तेसाम के कमरे में बिठा दिया गया था। रात के 12 बज रहे थे और इत्तेसाम लॉन में टहल रहा था। उसे इस वक्त खुद से भी नफरत महसूस हो रही थी। उसी लॉन में टहलता देखकर मिस्टर अफंदी बाहर आए। पुष्ट पर दोनों हाथ बांधे कदम ब कदम चलते हुए आकर बेटे के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि इस वक्त तो तुम्हें अपनी बीवी के साथ इस कमरे में होना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेहरे पर एक बेमानी मुस्कुराहट सजाकर ये बात अफंदी साहब ने की थी, मगर जवाब में इंतहाई जख्मी लहजे में इत्तेसाम कहने लगा कि बाबा, कि आपने मुझे इतना गिरा हुआ समझा है? आपने ऐसा क्यों किया? जानते हैं ना मेरी क्या गोल्स थे, मैं क्या चाहता था। ठीक है, माना मुझसे गलती हो गई, मैं सारी उम्र तक इसके खर्च उठाने को तैयार था, मगर आपने मेरी शादी इससे क्यों करवाई? मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई ना। इतना कहकर जैसे इत्तेसाम मुड़ा तो अफंदी साहब ने इसके कंधे पर हाथ रख दिया। अपनी जानिब इसका वो रुख मोड़कर कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, जो भी फैसला करूँगा तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जानते हो इस लड़की ने तुम पर अदालत में केस कर रखे थे। ये तो एक आम सी लड़की है, मगर हम इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। ही लगी लड़की अगर हम पर कीचड़ उछालती है तो किसी को इसके बाप के जाने से रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, मगर दुश्मन हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि हम बस किसी तरह हम पर उंगली उठा सके, हम पर कीचड़ उछाल सके। अगर लड़की अदालत में जाकर किसी भी तरह की हमारे खिलाफ बात करती है तो हमारे दुश्मन इसको सपोर्ट करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और हमारी रेटिंग मार्केट में कम हो जाएगी। मैंने अगर इस लड़की से वक्ती हमदर्दी जताकर तुम्हारी शादी करवाई है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वक्त पड़ने पर इस लड़की को पूरी तरह बोतल में उतारने के बाद इससे माफ़ीनामे पर साइन करवा सकूं। मेरे वकील से बात हो चुकी है। उसका कहना है कि केस तभी बंद होगा जब माफ़ीनामे पर साइन मनाहिल करेगी। तुम बस अपना रवैया इसके साथ ठीक रखो। चंद महीनों की बात है, इसके बाद इस लड़की को हम दूध में से मक्खी की तरह उठाकर बाहर फेंक देंगे, समझे? तब तक जो दिल में आए करो, इस लड़की के साथ वक्त गुजारी करो, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो, मगर हाँ, कभी अपनी बीवी के रुतबे पे फाइज मत खोने देना। जो बात अफंदी साहब कह कर गए थे कहीं न कहीं इत्तेसाम समझ चुका था। इसके चेहरे पर भी मानी खैर मुस्कुराहट आ गई। अंदर ही अंदर इसका ज़मीर उसे मलामत भी कर रहा था। बहरहाल इस वक्त उसे किसी भी तरह अपने आप को इस केस से निकलवाना था। वो मुस्कुराता हुआ मुनाफत का लिबादा ओढ़कर कमरे में दाखिल हुआ। मनाहिल जो समझ रही थी कि कमरे में आते ही अगर इत्तेसाम की किसी भी तरह की दूसरी बात की तो उसका मुंह तोड़ कर रख देगी। वो अपने पास पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। एक चाकू इसने अपने हाथ में घूंघट की नीचे छुपा कर रखा हुआ था। दूसरे हाथ में परफ्यूम स्प्रे भी रखा हुआ था। अगर इत्तेसाम ने ज़बरदस्ती इस पर जुल्म जबर करने की कोशिश की तो वह हर तरह से अपने बचाव के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। वो सिर झुकाए बैठी थी जब दरवाज़ा हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ खुला। इत्तेसाम कमरे में दाखिल हुआ और फिर जैसे ही बेड पर इसके पास बैठने लगा वो फ़ौरन अपने लहंगे के नीचे से चाकू निकाल कर इसके सामने कर चुकी थी।
خبردار، جو یہاں پر بیٹھنے کی کوشش بھی کی تم نے۔ نہیں مانتی میں تمہیں اپنا شوہر۔ تم میرے باپ کے قاتل ہو، یاد رکھنا۔ اگر میں نے تم سے شادی کی ہے تو صرف اور صرف افندی انکل کے کہنے پر۔ تمہاری میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ جیسے ارتسام نے اس کے منہ سے سنا تو دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ پھر کہنے لگا، اچھا اٹھو پھر اس کے کمرے سے اور چلی جاؤ باہر۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے زبردستی سر پر مسلط کی گئی بیوی کے ساتھ سہاگ رات منانے کا۔ میں نہیں جاؤں گی اس کمرے سے، جائیں گے تو آپ سمجھے۔ اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر ارتسام کے تو ہوش اڑے تھے۔ وہ پیچھے ہٹا تھا، کہیں نہ کہیں اسے تسلی تھی کہ یہ لڑکی صرف چند مہینوں کی مہمان ہے، مگر پھر بھی اسے اس لڑکی کو جھیلنا تو تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، مجھے اپنی بیوی سمجھنے کی غلطی ہرگز نہیں کریے گا، سمجھے۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ اور اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر اسے دیکھنے لگا، اور پھر ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالنے کے بعد سیدھا اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں جا چکا تھا۔ جب واپس آیا تو مناہل بیڈ پر کمبل اوڑھ کر لیٹ چکی تھی۔ اس کے پاس آ کر کہنے لگا، اٹھو، یہ میرا بیڈ ہے، یہاں پر میں سوتا ہوں، تم میری جگہ پر نہیں سو سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، یہ کمرہ اب میرا ہو چکا ہے، آپ کہیں اور جا کر سو جائیے، مگر اس بیڈ پر میرے ساتھ نہیں سو سکتے۔ مناہل کی بات سن کر ارتسام آگے بڑھا، اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا، بغیر کوئی لحاظ کیے اسے صوفے پر پٹک کر کہنے لگا، تم مجھ سے زیادہ زوردار نہیں ہو، اس لیے اپنی حد میں رہنا۔ ایک تو میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، مگر تم مجھے بار بار اپنے ساتھ بدتمیزی کرنے پہ مجبور کر رہے ہو۔ اور رات جیسے تیسے گزر گئی تھی۔ اگلے روز ان کی ملاقات عدالت میں ہوئی تھی، جہاں پر مناہل جج کے سامنے اس پر الزام لگا رہی تھی کہ اس نے اس کے باپ کا قتل کیا ہے، جس کے CCTV فوٹیج بھی موجود ہیں، جبکہ وہیں افندی صاحب کا وکیل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ محترمہ نے افندی صاحب کے بیٹے کے ساتھ نکاح کر لیا۔ خیر ہے، اب یہ ان کے نکاح میں ہیں، ان کی عزت بن چکی ہے، تو مجھے لگتا ہے ان دونوں کو اپنے آپ معاملات ایسے ہی سلجھا کر ایک دوسرے کے رشتے کو وقت دینا چاہیے۔ یہ صرف اور صرف ایک جھوٹا کیس ہے۔ نہ جانے کون لوگ ہیں جو مس مناہل کو بھڑکا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ کوئی اور تھا جس نے امتیاز صاحب کو مارا تھا۔ ایک لمبی طویل بحث مباحثے کے بعد جج کہنے لگا کہ اب یہ سماعت 2 ماہ بعد ہوگی، تب تک دونوں آپس میں بات چیت کر لیں۔ مگر پھر بھی کوئی مثبت عمل نہ نکلا تو افندی کو عمر قید کی سزا سنا دی جائے گی۔ عدالت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ مناہل افندی حسین کے ساتھ گھر آئی تھی، جبکہ افندی حسین گھر آنے کے بعد چلا کر کہنے لگا کہ مجھے لڑکی کسی بھی صورت اپنے کمرے میں موجود نہیں چاہیے۔ میں بتا رہا ہوں ڈیڈ، آپ نے اس لڑکی کو اس گھر کی بہو بنا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اسے ذرا بھی خیال نہیں ہے آپ کا۔ جھوٹی لڑکی میری بیوی بن کر میرے خلاف لڑی۔ ایک تو ہم اس پر احسان کر کے اسے گھر میں لے آئے، اور یہ لڑکی آخر چاہتی کیا ہے؟ ایسی لڑکی۔ اب میں مناہل خاموش ہو چکی تھی۔ ذہن میں کئی طرح کی یادگار چل رہی تھی۔ بار بار افندی صاحب کا چہرہ سامنے آ جاتا، جنہوں نے واقعی اسے اس محل نما گھر میں بہو بنا دیا تھا۔ جو بھی تھا، انہوں نے اسے اپنی طرف سے خوش رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ مناہل کے دل میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ افندی صاحب کے لیے اسے اس لڑکے کو معاف کر دینا چاہیے، مگر دل اس بات کو ماننے پر تیار نہیں تھا۔ صحیح الفاظ بار بار گونجتے کہ نہیں، تم اتنی آسانی سے اپنے باپ کو مارنے والی کو کیسے معاف کر سکتی ہو؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی صوفے پر ہی سو رہی تھی جب ارتسام آدھی رات کو گھر واپس آیا۔ صوفے پر مناہل کو دیکھ کر وہ ایک پل کو رک کر اسے دیکھنے لگا۔ چہرے پر اس وقت جس قدر معصومیت دکھائی دے رہی تھی، حقیقت میں لڑکی اتنی ہی زیادہ جھگڑالو قسم کی تھی، عقل نام کی چیز نہیں تھی اس میں۔ یہ سوچتے ہوئے ارتسام اس کے قریب آ گیا۔ ایک دم سے اچانک اسے کیا ہوا کہ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے جانے لگا۔ آخر کو وہ اس کے لیے جائز تھی، نکاح میں تھی۔ وہ ایک دم سے اس میں کھونے لگا۔ جیسے ہی اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا کہ اچانک مناہل کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے پل زوردار تھپڑ وہ ارتسام کے منہ پر مار چکی تھی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ مناہل نہ اپنا ہاتھ روک سکی اور نہ ہی ارتسام خود کو پیچھے ہٹا سکا۔ غصہ کسی لاوے کی طرح ارتسام کے دل و دماغ میں پھٹ پڑا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کسی لڑکی کے ساتھ ایسا سخت رویہ نہیں رکھا تھا، مگر مناہل کی اس حرکت کے بعد وہ اسے گھسیٹتا ہوا دیوار سے لگا چکا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری ہمت کیسی ہو ارتسام حسین پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تم ہوتی کون ہو مجھ پر ہاتھ اٹھانے والی؟ میں تمہارے وہ ہاتھ توڑ دوں گا جو تم مجھ پر اٹھائے۔ یہ سن کر اس کی سانسیں حلق میں ہی اٹک کر رہ چکی تھیں۔ وہ کہنے لگی، آپ کیوں میرے قریب آئے تھے؟ بیٹھے یہاں سے، چھوڑیں مجھے۔ مگر ارتسام اس کا سانس بند کر چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں تک پھرنے لگیں۔ ایک دم سے ارتسام کو اس لڑکی پر رحم آیا تھا۔ اس نے اس کا حلق چھوڑ دیا تھا۔ وہ نیچے گر گئی، رونے لگی، گہرے گہرے سانس لینے لگی، اور ارتسام نے انتہائی سخت لہجے میں اسے کہنے لگا کہ دیکھو لڑکی، صاف صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کا بے گناہ قتل کرنے کا، سمجھی؟ میری گاڑی کا بریک فیل ہو چکا تھا اور تمہارے والد صاحب اس وقت فون پر اس قدر زیادہ مصروف تھے
کہ انہیں میری موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ میں چیخ رہا تھا کہ ہٹ جائیے سامنے سے، مگر وہ فون پر مصروف تھے۔ میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، وہ خود اتنی نہیں ہے جتنی بڑھا چڑھا کر بتائی گئی ہے۔ میری نیت کسی کا قتل کرنے کی نہیں تھی، میں خود مرتے مر جاتا۔ میں خود مرتے مرتے بچا اور تم میری زندگی میں شامل ہو کر میری زندگی عذاب بنا رہی ہو۔ اس سے تم مجھے نہیں، صرف اور صرف اپنے باپ کی روح کو تکلیف دے رہی ہو۔ جس لہجے میں وہ بول رہا تھا، مناہل کو اس بات پر یقین ہو چکا تھا کہ اس غلطی صرف ارتسام کی نہیں تھی، بلکہ وہ بھی اپنے والد سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اگر وہ والد کو فون نہ کرتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا اور وہ موقع پر پیچھے ہٹ جاتے۔ ساری رات اس کی وہیں بیٹھے روتے ہوئے گزر چکی تھی، بیڈ پر بار بار پہلو بدلتا۔ ارتسام نے جب رات کے 3 بجے اسے روتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک کمزور لڑکی پر یوں رعب جماتا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا، اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو وہ خود کو اس سے دور کرنے لگی، مگر وہ اسے کندھے سے تھام کر کہنے لگا کہ بس کر دو، اور کتنا رو گی، میرا غصہ بہت برا ہے۔ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں اپنے سگے باپ کا بھی نہیں رہتا۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ سخت رویہ رکھا، مگر تم مجھے غصہ کرنے پہ مجبور کرتی ہو۔ وہ اسے اٹھا کر صوفے پہ بٹھا چکا تھا، پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو مناہل نے پانی کا گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتار لیا۔ اس روز کے بعد مناہل کافی چپ چپ رہنے لگی تھی۔ جی تو اس کا یہی چاہتا تھا کہ کسی روز ارتسام کو کھانے میں زہر ملا کر دے گی، مگر اب دھیرے دھیرے اسے ارتسام اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ ارتسام کے کام کرتی، اس کی ہر ایک چیز کا خود سے خیال رکھنے لگی، اپنے ہاتھ سے اس کے لیے کھانا بھی بنانے لگی۔ وہیں آفندی حسین اسے اس گھر میں بالکل بیٹی کا درجہ دے چکے تھے۔ ایک روز اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹا میں نے ایک فلیٹ تمہارے نام کیا ہے، تم میری بیٹیوں جیسی ہو، میری کوئی بیٹی ہوتی ہے تو تم بالکل تم جیسی ہوتی، تم ان پیپرز پر سائن کر دو تاکہ آگے کا کام مکمل ہو سکے۔ یہ سن کر مناہل تو خوش ہوئی تھی، اس نے بغیر پڑھے ہی پیپر سائن کرنا شروع کر دیا۔ پیپرز میں ایک پیپر معافی نامے کا بھی تھا۔ اگلے روز مناہل کے وکیل نے اسے کال کر کے بتایا تھا کہ آپ نے معافی نامے پر سائن کر دیا، کیس بند ہو چکا ہے اور مجھ سے اس بارے میں ذکر بھی نہیں کیا۔ یہ سن کر تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی، اس نے تو ابھی کیس واپس لینے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ مناہل نے خود بھی جا کر مزید CCTV کیمروں کی فوٹیج چیک کی تھی، جس میں واضح طور پر ارتسام کی گاڑی کو سڑک پر دیکھا جا سکتا تھا، جو کہ بے ترتیبی سے چل رہی تھی، اور پھر جس گلی میں جا کر گاڑی دیوار سے ماری تھی وہ ویڈیو بھی وہ دیکھ چکی تھی۔ مگر کیس واپس لینے کی خبر سن کر اس کے دل میں کئی طرح کے وسوسے آنے لگے۔ وہ سیدھا آفندی حسین کے کمرے میں گئی تھی تاکہ اسے بتا سکے کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کمرے میں داخل ہوتی، اس سے پہلے ہی اندر سے آتی یہ آواز اس کے قدم روک چکی تھی۔ اندر آفندی حسین ہنس ہنس کر اپنے وکیل سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بس اس لڑکی کو میں گھر میں لایا اس لیے تھا تاکہ اسے استعمال کر سکوں۔ اس جیسی سڑک چھاپ لڑکی کو اپنی بہو بناتا کون ہے؟ بس مطلب پورا ہو گیا، اب اسے ایسے راستے سے ہٹائیں گے کہ یہ دوبارہ ہمارے مقابلے میں کبھی کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ مناہل نے جب سنا تو اسے خوف آنے لگا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جسے وہ اپنے باپ جیسا سمجھنے لگی تھی، مگر آج اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ واقعی یتیم ہو چکی ہے۔ دوسرا شخص کبھی بھی باپ نہیں ہو سکتا۔ اس نے دھڑم سے دروازہ کھول دیا، روتے ہوئے جا کر آفندی حسین سے کہنے لگی کہ بہت اچھے انکل جی، بہت اچھے، بہت اچھا کھیل کھیلا آپ نے، مگر یاد رکھیے گا میں ارتسام کی اس غلطی کو تو معاف کر دوں گی، مگر آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے منافقت کا لبادہ اوڑھ کر مجھ میں بے تحاشا تکلیف پہنچائی۔ آفندی حسین اس کے اس طرح سے بولنے پر طنزیہ قہقہ لگایا اور گھر سے نکال دیا۔ وہ اپنا سامان پیک کر کے اپنے گھر جا چکی تھی۔ گھر جانے کے بعد کتنی ہی دیر بس اپنے ماں باپ کی تصویر کو گلے سے لگا کر روتی رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے لگ رہا تھا شاید اس سب میں ارتشام بھی شامل ہے۔ شام کو جب ارتسام گھر واپس لوٹا تو ایک بار پھر خاموشی اور تنہائی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ آس پاس اسے کہیں بھی مناہل منڈلاتی ہوئی نظر نہ آئی تو پوچھنے لگا کہ مناہل کہاں ہے؟ جواب میں آفندی حسین سگریٹ کا کش لے کر کہنے لگے کہ وہ جا چکی ہے۔ یہ سن کر ارتسام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیا مطلب، کہاں جا چکی ہے؟ جواب میں آفندی حسین کہنے لگے کہ میں اس سے معافی نامہ سائن کروا دیا تھا، ویسے بھی ہم اس لڑکی کو بس اتنا ہی استعمال کرنا تھا۔ اب تم بھی طلاق نامہ سائن کرو، لڑکی کو پیپرز بھجواؤ اور اپنی جان چھڑواؤ۔ جج کو بھی پیسے دے کر میں نے اپنے قابو میں کر لیا، اب دوبارہ یہ کیس وہ ہمارے خلاف نہیں کھلوائے گا۔ ارتسام چپ چاپ اپنے باپ کی اس بات کو سن رہا تھا۔ آفندی حسین نے جب اسے یوں خود کو گھورتا پایا تو کہنے لگے، کیا ہوا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جواب میں ارتسام کہنے لگا کہ بابا، کیا میں آپ کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہوں؟ کیا میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے؟ پہلے آپ نے میرا نکاح اس لڑکی سے کروایا، زبردستی اسے مجھ پر مسلط کیا، اور اب آپ اس لڑکی کو 2 ماہ تک میرے ساتھ رکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں اسے طلاق دے دوں؟ کیا میری زندگی کے ساتھ کوئی مذاق چل رہا ہے؟
वो एकदम से गुस्से से खड़ा हो चुका था। अफंदी हुसैन कहने कि भूलो मत, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मगर वो सीधा अपने कमरे में जा चुका था। इस कमरे में हर जगह हर तरफ उसे मनाहिल मंडलाती हुई महसूस हो रही थी। वो जल्दी से बाहर निकला और गाड़ी चलाता हुआ मनाहिल के घर के बाहर पहुंचा। दरवाज़ा बाहर से बंद था, यानी मनाहिल अंदर ही थी। ये सोचकर इसने गहरी सांस खारिज की। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक देता रहा, मगर मनाहिल ने दरवाज़ा ना खोला। तभी उसे दीवार फैलाकर कोई अंदर आता महसूस हुआ। जब तक वो उठी थी, इर्तिसाम अंदर दाखिल हो चुका था। चेहरे पर सख्ती थी। घर में दाखिल होने के बाद हल्का सा झटका लगा। मनाहिल को देखकर कहने लगा, किसकी इजाज़त तुमने इस घर को छोड़ा? किसकी इजाज़त से तुमने अपना कदम घर से बाहर निकाला? मनाहिल कहने लगी कि जाएं आप यहाँ से, मेरा वो घर नहीं है। मुझे सिर्फ एक मकसद के लिए इस घर में रखा गया था, ताकि मेरे बाप का कत्ल मुझसे माफ़ करवाया जा सके, माफ़ीनामे पर साइन लिए जा सके। हो गया ना मकसद पूरा? ऐसे ही करना चाहते थे आप लोग मेरे साथ? मनाहिल की आंखों में आंसू देखकर इर्तिसाम को कुछ हुआ। वो एक बार भी कहने लगा कि शौहर हूँ मैं तुम्हारा। जब मैंने इजाज़त नहीं दी थी तो तुम किसकी इजाज़त से इस घर से बाहर निकली हो? तुम बीवी हो मेरी। जब तक शौहर न चाहे इसकी बीवी को कोई दूसरा शख्स इसकी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकता। मनाहिल ने नज़रें उठा के उसे देखा था। उसे पहली बार इत्तेसाम की नज़रों में अपनी मोहब्बत दिखाई दी। अगले पल वो उसे अपने सीने से लगा चुका था। कहने लगा, पागल लड़की, मैं नहीं जानता तुम्हारा मुझसे निकाह किस नीयत से करवाया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर मैं सच कह रहा हूँ कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें अपनी बीवी मान चुका हूँ और अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। मनाहिल भी जैसे ये सब कुछ सुनना चाहती थी, इसकी आंखों से आंसू आने लगे। दोनों एक दूसरे से गिले शिकवे करते और एक बार फिर इम्तियाज़ साहब की तस्वीर देखकर कहने लगा कि मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम उठाकर कहता हूँ कि मैंने तुम्हारे बाप को जानबूझकर नहीं मारा। मैंने अपनी तरफ से उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी। इसकी आंखों में देखकर मनाहिल को यकीन आ चुका था, शायद ऐसे ही इसके बाप की वफ़ात लिखी थी। ये सोचकर उसने इत्तेसाम के जुड़े हाथों को पकड़ लिया और इसके साथ घर चली गई। अफंदी हुसैन को इसके वापस लौट आने की तवक्को नहीं थी, मगर वो पहले जैसी अपनाइत और प्यार और इज्जत जो मनाहिल अफंदी हुसैन को दे रही थी, वो तो जैसे अब ख़त्म ही हो चुका था। धीरे धीरे अफंदी हुसैन ने भी उसे बहू के रूप में कबूल कर लिया। दोनों की शादी की रस्में दोबारा से करवाई गई और एक ग्रैंड वलीमा करके सबके सामने मनाहिल को इंट्रोड्यूस करवाया गया। आज तक इत्तेसाम का गुस्सा देखने वाली मनाहिल शर्म के मारे नज़रें झुकाकर बैठी थी, क्योंकि पिछले 10 मिनट से मुसलसल इत्तेसाम उसी को देख रहा था। उसे कमरे में लाया गया। कमरे की सजावट देखकर तो मनाहिल का दिल मज़ीद सरशार हुआ रहा था। जब इत्तेसाम की जानिब देखकर मनाहिल कहने लगी, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जवाब में इत्तेसाम कहने लगा, बस अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत भी हो जाएगी। यकीन मानो, पहली मर्तबा जब तुमसे मिला था और तुम्हारी इस हरकत के बाद मेरा जी चाहता था कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊँ, मगर आज देखो अपनी ज़िंदगी तुम्हारे कदमों में मारने का जी चाह रहा है। ये सुनकर मनाहिल ने उसे अपनी मोटी मोटी आंखों से इसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, अच्छा, और मैंने पता है क्या सोच रखा था कि किसी रोज़ आपको खाने में जहर मिलाकर खिला दूंगी, मगर देखिए किस्मत ने भी हमारे साथ क्या खूब खेल खेला। मनाहिल ने जितनी मासूमियत से बात की थी, इर्तिसाम को तो हंसते हुए खांसी लग चुकी थी। उफ मनाहिल, इतनी खतरनाक हो तुम। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इस मासूम चेहरे के पीछे इस कदर खतरनाक हो। अगले ही पल मनाहिल ने बढ़कर इर्तिसाम को बड़े हक के साथ कॉलर से पकड़ के साथ किया और कहने लगी, हाँ, अगर फ्यूचर में आपने ज़रा से भी इधर उधर होने की कोशिश की या मेरी हक तलफी की तो देखिएगा मैं आपका क्या हशर करती हूँ। मुझे देर नहीं लगेगी ये सब कुछ करने में। जबकि इर्तिसाम अगले ही अपना हाथ इसी कमर में हायल करता इसके मज़ीद करीब हो चुका था। कहने लगा कि अच्छा, बड़ी हक की बात करी हो। फिलहाल तो मेरा एक और हक है तुम पर। आज की रात मुझे इस हक को अदा करने दो। मनाहिल जो उसका कॉलर पकड़ कर बैठी थी फ़ौरन से पीछे हटी, मगर इत्तेसाम उसे अपने मजबूत हंसा में लेता इसकी जुल्फ़ों में खो चुका